We agree and in the home that the king of regular education allowed Islamic education for the Guru is a Quran and Hadith and Fiqh. आजकल के बच्चे कुरान और हदीस से तुम लोग भी है और इनके मैं से दरखास्त करते हैं कि इसके अलावा आप लोग बच्चों को भी दीनी तालीम देना बहुत जरूरी है और दीनी तालीम के तरह आगे बढ़ती है The first word of the Quran is revealed by Allah, which shows how Islam is distributed important and the role of education and knowledge in the life of human beings. Education is not a process of students only for the next class. It is a process of prepare them for life. It is a system in which to individual students the right as individuals and their duty towards society, state and the nation. Teachers play a very important role in shaping children and forming the character. There students आप लोगों को चाहिए कि आप लड़ाई का बहुत तरह की एक कहावत है is the wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If talent is lost, everything is lost. So मेरे प्यारे बच्चों, आपके टैलेंट पर आपको तरक्की देना चाहिए. Teachers play a very important role in shaping children and forming their character. हम जब भी दुआ करते हैं हमारे वैलिडेट के लिए और टीचर्स के लिए दुआ करते हैं. टीचर्स के साथ अच्छी तरह पेश करेंगे स्टूडेंट्स that they are together. Teachers play a very important role in shaping children and forming their character. It is a noble profession who seek the rising generation. Their importance has been given since very early and not in this. Today, our youth need much guidance, both from teachers and parents. This is because there is a huge volume of information available to children in media and on internet. Teachers must themselves impressed with the latest knowledge and tools so that they can guide their students to look at useful and meaningful solutions. India has truly arrived on global stage. India is no longer looked up as a developing country. It has been a developed country. Our students are therefore going to serve a developed country and carry great responsibility of it. प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह आप लोग हमारे हिंदुस्तान की लीडर बनेंगे. आप लोगों ने हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए और मैं चाहूंगा कि नौजवान बच्चों आप लोग 2 सेकंड का पॉलिटिक्स में जाएंगे. पॉलिटिक्स में जाएंगे हमारे कौम की ताकतवर बने. It is imperative that we equip our students in the very best education and then they grow with employment skills. But we must also instill in the children the spirit of adventure, enterprise, and innovation. Most importantly, we must invite their citizens and citizens. I feel that besides education, we must avoid to be present in sports, in schools and colleges. There is a field of mission, higher secondary school, to identify and group students for good in sport for state and national level. Yes. In these words, I once again wholeheartedly congratulate the Mr. Mayor Secondary School on the happy occasion of the Central Education and a wish the school will invest in the future of understanding. May Allah bless you all, may Allah bless you everyone. And remember always, India is one, Indians are one. And nobody has got any right to tell us to get out to other countries. We prefer to live in India. We Muslims are Indian Muslims. Those who wanted to go to Pakistan, they have left to Pakistan. And our government should take all minority communities with them and stay smoothly to develop and grow the country. In these words, I once again congratulate the organizers, Dr. Yasir Shah,
in whole speech of the excellent occasion to the celebrating 100th year, and I wish तुम सलामत रहो 1000 वर्ष, तुम सलामत रहो, तुम मतलब कि तुम सलामत रहो 1000 वर्ष, हर वर्ष की होती 50 हजार हो जाए तो जिसको खाली बन आपको आपको खाली बनेगी जो स्पीच लीडर कितना है तो इस सरकार से और फिर भी हमारे 10,000 का शुक्रगुजार हूँ और जानती है शुक्रगुजार हूँ जो मेरे घर आए थे बहुत पहले आकर आशीर्वाद दिए और मैं आगे रहा। Thank you very much and I wish you all the best. May Allah bless you all and Allah keep you all and their special care and protection. முதல்வரும் நாசிமாக இருந்து சிறப்பான பல சேவைகளை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சகோதரர்களே எல்லாமே நல்லே ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக இந்த பள்ளிக்கூடம் பலவிதமான தியாகங்கள் செய்து ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை உருவாக்கி பல துறைகளிலே சேவை செய்யக்கூடிய திறமையானவர்களை இந்த பள்ளிக்கூடம் இந்த சமுதாயத்திற்கு தந்திருக்கிறது. கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நபி பட்டம் கிடைக்கின்ற நேரத்திலே நபி அவர்கள் நபியாக ஆகுவதற்கு முன்னால் மக்கள் நகரத்தினுடைய மாபூரை அங்கு உள்ள நிலவரங்களை பார்க்கும் பொழுது அனாச்சாரத்தில் மூழ்கியிருந்த மக்கள் மனிதர்களுடைய உருவத்திலே மிருகத்துடைய தன்மையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். பாரசீக நாடு, ரோம் நாடு போன்ற சூப்பர் பவர் நாடுகள் எல்லாம் உலக நாடுகள் மீது ஆட்சி செய்வதற்கு அவர்கள் ஆசைகள் இருந்தாலும் அரபு நாட்டின் மீது அவர்கள் ஆட்சி செய்வதற்கு முயலவில்லை, படையெடுக்கவில்லை. காரணம் என்ன? உண்மத்திலே மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள் அரபு நாட்டு மக்கள். ஆனால் அவர்களுடைய தன்மை, அவர்களுடைய கேரக்டர், அவர்களுடைய அகலாத்தை பார்க்கும் பொழுது மிருகத்தனமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த அரபு நாட்டின் மீது அவர்கள் ஆட்சி செய்யவில்லை. கண்டிப்பாக இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த தேவைகள் தான் அல்லாஹ் ஷாஹுத்தாலா கடைசி நபியாக ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்து முன்னோக்கி செல்கிறார். அன்பானவர்களே, பல அனாச்சாரங்கள் மக்காவில் இருந்த போதிலும் ஷிர்க் என்ற அந்த ஒரு தன்மை மக்கா நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களிடம் ஊடுருவி இருந்தது. ஷிர்க் இருந்தது, குஃப்ர் இருந்தது, திருட்டுத்தன்மை இருந்தது, ஆதிகளுடைய பொருட்களை அபகரிக்கக்கூடிய தன்மை அவரிடத்தில் இருந்தது. சின்ன சின்ன விஷயத்திற்கு எல்லாம் பல்லாண்டு காலங்கள் சண்டை போடக்கூடிய மோசமான சூழ்நிலை இருந்தது. பெற்றோர்களை மதிப்பதான தன்மை மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்க இதெல்லாம் தடுப்பதற்கு பகரமாக அல்லாஹ் ஷாஹுத்தாலா ஷிர்க் வைக்காதீர்கள், திருடாதீர்கள், பெற்றோர்களுக்கு கண்ணியம் செய்யுங்கள், குஃப்ர் செய்யாதீர்கள், ஆதிகளுக்கு எதிர்ப்பு செய்யுங்கள், சொந்த பந்தங்களை அரவணைத்து நடங்கள் என்பதையெல்லாம் குர்ஆன் ஷரீஃபில் ஆயத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் அதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் இறக்குவதற்கு பகரமாக முதலாக அல்லாஹ் இறக்கிய 5 ஆயத்தை பார்க்கும் பொழுது கல்வி சம்பந்தப்பட்ட ஆயத்தை தான் அல்லாஹ் ஷாஹுத்தாலா இறக்கிய 5 ஆயத்திலே அதன் முதல் ஆயத்தை படியுங்கள் என்று நபி பார்த்து சொல்கிறார். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, முஃபஸ்ஸிரீன்கள் தஃசீரை எழுதுகிறார்கள். இந்த அனாச்சாரத்தை எல்லாம் ஒழிப்பதற்கு பகரமாக ஆயத்தை ஏற்பதற்கு பகரமாக ஆரம்பமாக கல்வி சம்பந்தப்பட்ட ஆயத்தை அல்லாஹ் இறக்கிய நோக்கம் என்று சொன்னால் இந்த அனாச்சாரங்கள், பிதாத்துகள், குராபாத்துகள், அகலாக் இல்லாமல் இருப்பது ஒரு இருள். அது ஜலாலத் என்று பெரியார் சொல்லி காட்டுகிறார்கள். ஜலாலத் என்ற வழிகள் என்ற இருள் நீக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கல்வி என்ற ஒளி வந்தால்தான் அந்த வழிகள் என்ற இருள் போய்விடும். மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் கல்வி வந்துவிட்டால், அவர் வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு விட்டால், அவருடைய மனவைத்தனம், அறிவின்மை எல்லாமே சென்றுவிடும் என்று நோக்குகிறதா அல்லாஹ் ஷாஹுத்தாலா கல்வியை முன்னிறுத்தி ஆரம்பமாக ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
அவர்களுக்கு இந்த ஆயத்தை அண்ணா சாணப்பட்டதாக இருக்கிறார் என்று அண்ணா சகோதரர் பெரியாரு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். இந்த உம்மத்துக்கு நபி அவர்கள் தாயியாக அனுப்பப்பட்டாலும் ஒரு ஹதீஸ் நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள், இன்னமா போதித்து தம்மின மகாதிகள் அஸ்ஸா, நற்குணத்தை போதிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன். அதே நபி அவர்கள் சொல்றாங்க, இன்னமா போதித்து மாயிலா, நான் ஒரு ஆசிரியராக நான் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன், மக்களுக்கு கல்வி சொல்லித் தர அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். அல்லாமா சுயூதி, அல்லாமா ஸஹாபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் ஒரு ஹதீஸை சொல்லுகிறார்கள், ஒரு ஹதீஸை நகல் செய்கிறார்கள். என்ன நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, அந்த மதீனத்துல் இல்ம், நான் ஒரு ஈமுடைய ஒரு கேப்பசிட்டி, ஒரு ஈமுடைய ஒரு நகல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க. இன்னொரு ஹதீஸ் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, உதீதுல் இல்ம மினல் அவ்வலீன வல் ஆகிரீன், எனக்கு முன்னால் சென்ற எல்லா மக்களுடைய கல்வியையும் கியாமத் நாள் வரக்கூடிய எல்லா மக்களுடைய கல்வியை நான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதாக சொல்லி என்னுடைய கல்வியை சஹாபாக்கள் அல்லாஹ் பிரித்து கொடுத்திருக்கிறான். அதற்கு அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு தஆலா, அதற்கு உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா, அதற்கு உஸ்மான் இப்னு அஃபான் ரலியல்லாஹு தஆலா, அதற்கு அலி இப்னு அபீ தாலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா. அன்பான சகோதரர்களே, நல்லடியார்களே, சஹாபா பெருமக்களுக்கு மத்தியிலே நபி அவர்கள் ஒழிப்பு செய்து ஒவ்வொரு துறையில் கல்வியை தந்து ஆட்சி எப்படி செய்ய வேண்டும் கல்வியை கலிஃபாக்களுக்கு தந்தார்கள். தீர்ப்பு எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்ற கல்வி நீதித்துறையை அதற்கு மாநிலங்கள் அலி இப்னு அபீ தாலிப் போன்ற சஹாபாக்களுக்கு தந்தார்கள். மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டிய கல்வி பல்லாயிரக்கணக்கான சஹாபாக்களுக்கு தந்தார்கள். குர்ஆனுடைய விளக்கமுறை என்ற கல்வியை இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு தந்தார்கள். மக்களுக்கு தப்லீக் செய்யக்கூடிய கல்வியை முஸ்அப் இப்னு உமைர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு தந்தார்கள். நபி அண்ணாவர்களே, இந்த உலகத்திற்கு முதலாக கல்வியை அறிமுகப்படுத்தியது இஸ்லாம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது சகோதரர்களே.